Hello students, in this video we are going to perform our practical number 11 of subject switchgear and protection. And the aim of practical is to test the working of single phasing preventer using a three-phase induction motor. Before starting this practical, let's know some faults and abnormalities which occurs in an induction motor. Students, as we know that induction motor is having two main parts. First is the stator and another is the rotor. So first let's know the faults which occur in a stator. So the faults which occur in a stator are phase-to-phase fault, earth faults and interturn faults. Faults in motor winding are generally occurs due to the failure of insulation which causes due to the excess heating of the winding of the machine. Phase-to-phase faults are rare because the enough insulation is provided between the phases. So phase-to-phase faults are rare. While the earth faults are more likely occur in induction motor. Interturn or phase-to-phase faults, if occurs, they leads to convert into the earth fault. So it is sufficient to provide earth fault protection to an induction motor. So let's know something about the faults in a rotor. Students, as we know that there are two types of rotors in an induction motor. First is squirrel cage type rotor and another is the slip ring type rotor, or we can say that wound rotor. But the fault occurs in a wound rotor motors or in slip ring induction motors. Fault on uh, wound rotor motors or slip ring type rotors may be either earth faults or interturn faults which occurs due to severe mechanical and thermal stresses on that particular rotor. Other faults which occur on rotor uh, of the motor includes failure of bearings and faults in starters and associated with that particular circuit. And we know that as we are using rotor resistance starter for the to starting the slip ring induction motor, and the fault may occur in a stator. So we have to provide protection to the slip ring induction motor to protect it from the faults which could occur on a rotor side. So students, let's know something about the abnormalities which occurs on an induction motor. So first is prolonged overloading. As we know that overloading is one of the major abnormality which occurs on an induction motor. It is caused by excessive mechanical loading and short time cyclic overloading. This causes excess rise in temperature of winding, and due to that there is a deterioration of insulation resulting in winding fault. Hence overload protection should be provided to an induction motor by choosing appropriate or suitable overcurrent relay according to the size and rating of the motor. Then the next abnormality is stalling. Due to mechanical problem or due to overloading during the period of starting, motor refuses to start. This condition is the stalling. So at that time motor absorbs very huge amount of current from the supply system, and again due to that excess current the temperature of the winding increases. Hence the winding deteriorates, and the insulation of that particular winding uh, gets deteriorates, and it may burn. So there is a need to provide protection against stalling. Next is unbalanced supply voltage. Students, unbalanced supply voltage produces negative sequence currents in winding of three-phase induction motor, which causes overheating of that particular winding. So again it deteriorates the insulation of winding, and so
we have to provide protection against unbalanced supply voltage. Then next abnormality is under voltage. The under voltage supply condition will lead to draw more current from the supply mains for the given load. Hence, under voltage protection is also needed to provide to the induction motor. Then next is the reverse phase. The direction of three-phase induction motor is reversed by changing the phase sequence of any phase which is connected to the motor. Means if the motor is having three phases R, Y, B, we just have to interchange any two phases, then we can reverse the direction of rotation of that particular motor. In some applications, the direction of rotation of that motor must not be reverse. For such type of applications, we have to provide reverse phase protection. Otherwise, there is no need to provide reverse phase protection for the induction motor. Now, the sixth abnormality is single phasing. Single phasing on an induction motor occurs when one of the supply line gets disconnected. Means we are having three phases R, Y, B. Among these three phases, one phase gets disconnected from supply. This condition is known as a single phasing. This may be occurred due to blowing of fuse or open circuit in one of the phase connection. In such connection, motor continues to operate as a single phase induction motor provided that the load does not exceed about 57.7% of a normal rating. This is the condition. And during single phasing, motor is continuously in running condition. It does not stops. It operates on two phases which are available, and single phasing may cause extreme magnetic unbalance, reduction in torque, and the overheating due to the negative phase sequence currents. This heating or the increase in temperature can be deteriorate the winding of the motor. Because of that, we have to provide protection against single phasing. So students, we are going to perform the practical regarding or to test the working of single phasing preventer by using the three-phase induction motor. To perform this practical of single phasing preventer, in our lab we are having all protection motor panel for induction motor. Before starting this practical, let's know something about this panel. तर या पॅनल मध्ये आपण बघू शकतो, इथे एक मीटर आहे. या मीटरवर आपल्याला व्होल्टेज, करंट आणि फ्रिक्वेन्सी याचे रीडिंग्स मिळणार आहेत. इथे एक बजर आहे, इलेक्ट्रॉनिक बजर. हा बजर ज्या वेळेला फॉल्ट क्रिएट होईल, कोणकोणते फॉल्ट क्रिएट होणार आहेत ते आपण बघूया. त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला फॉल्ट क्रिएट होईल त्यावेळी हा बजर वाजायला चालू होईल. इथं टेम्परेचर मशीनचं किती असणार आहे त्यासाठीचं एक डिस्प्ले, इथं टेम्परेचर मशीनचं किती येणार आहे ते दिसेल. इथं ट्रिपसाठीचे 3 लॅम्प्स लावलेत. कोणती फेज याच्यातली आउट ऑफ सर्किट गेली आहे, कुठली फेज बंद आहे हे आपल्याला इथून कळेल. इथे एक ऑन स्विच आहे, ऑनचा एक लॅम्प आहे. जर हा पॅनल ऑन झाल्यावर हा लॅम्प चालू होईल. जेव्हा फॉल्ट ऑकर होईल, सपोज सिंगल फेजिंग फॉल्ट क्रिएट झाला आहे, सपोज हा जो लॅम्प आहे तो आर फेजसाठीचा आहे, हा वाय फेजसाठीचा आहे आणि हा बी फेजसाठीचा आहे. ह्याच्यामध्ये सपोज बी फेज आहे ती आउट ऑफ सर्किट गेली, त्याचा फ्यूज ब्लो झाला, फ्यूज गेला त्याचा, तर त्या केसमध्ये हा लॅम्प आहे तो ग्लो होईल आणि बजर वाजायला चालू होईल. बजर वाजायला चालू झाल्यानंतर आपण तो फॉल्ट आहे
कोणता फॉल्ट झाला आहे, कोणती फेज आउट ऑफ सर्किट गेली आहे, ते आपल्याला ह्या 3 लॅम्पमधला कोणता लॅम्प किंवा इंडिकेटर चालू झाला आहे त्याच्यावरून कळेल. तो फॉल्ट आपण ॲक्सेप्ट करायचा आहे बाय प्रेसिंग दिस स्विच. त्यानंतर खाली जर पाहिलं आपण, त्याच्यामध्ये एक स्विच आहे, तो मॅन्युअल आणि ॲटो अशा 2 पोझिशनला ठेवू शकतो आपण. सपोज मोटर चालू बंद करण्यासाठी, रिव्हर्स फॉरवर्ड ऑपरेशन करण्यासाठी आपण याचा यूज करू शकतो. मॅन्युअल MAN असं लिहिलं आहे, म्हणजे मॅन्युअल ऑपरेशनला केलं तर आपण जे काही फंक्शन्स करणार आहे ते मॅन्युअली करायला लागतील, रिव्हर्स फॉरवर्ड ऑपरेशन्स. आणि ॲटोवर ठेवला तर तो ॲटोमॅटिकली रिव्हर्स फॉरवर्ड होत राहील. इथं टेम्परेचर ऑन आणि ऑफ आहे, तर टेम्परेचर डिस्प्ले जो मी वर दाखवलेला हा, तो टेम्परेचर डिस्प्लेवर तुम्हाला रीडिंग हवं आहे नको आहे त्यासाठीचा इथे एक स्विच आहे. तर टेम्परेचर ऑन ठेवलं तर तुम्हाला तिकडं टेम्परेचर किती आहे मशीनचं ते कळेल. इथं आपण पाहिलं तर एक एमर्जन्सी स्विच आहे, याला एक की आहे, हे बघा, हा स्विच आपण प्रेस करू शकतो, ही की आहे याला. ही की जोपर्यंत आपण या पॅनलला लावत नाही आणि हे ओपन करत नाही तोपर्यंत हे पॅनल ऑन होत नाही, कुठलंही याच्यातलं ऑपरेशन होणार नाही. त्यासाठीचं हे एक एमर्जन्सी स्विच आहे. काही तुम्हाला एमर्जन्सीमध्ये जर बंद करायचा पॅनल तर हा स्विच प्रेस करायचा, हा स्विच प्रेस केला तर अख्खा पॅनल बंद होतो. इथं फॉरवर्ड ऑपरेशनसाठी आहे. सपोज फॉरवर्ड स्विच दाबला तर मोटर फॉरवर्ड रन कंडिशनला जाईल, पण त्यावेळेस हा स्विच आहे तो मॅन्युअल पोझिशनला असायला हवा. ॲटोवर असला आणि आपण फॉरवर्ड स्विच जर प्रेस केला तर मशीन फॉरवर्डची रिव्हर्स किंवा रिव्हर्सची फॉरवर्ड होणार नाही आहे, त्यासाठी मॅन्युअलवर स्विच असायला हवा. त्यानंतर इथे एक ऑफ स्विच आहे. सपोज मॅन्युअलवर हा स्विच आहे, मेन स्विच आहे, तो मॅन्युअल ऑपरेशनवर आहे आणि तुम्ही जर ऑफ स्विच प्रेस केला तर मोटर बंद होईल. इथं रिव्हर्स स्विच आहे. मोटर जर फॉरवर्ड रनिंग कंडिशनला असेल आणि तुम्हाला रिव्हर्स कंडिशनला फिरवायचे असेल त्या केसमध्ये रिव्हर्स स्विच जर प्रेस केला तर मोटर रिव्हर्स कंडिशनला रोटेट व्हायला चालू होईल. पण परत कंडिशन तीच आहे की हा स्विच मॅन्युअल ऑपरेशनवर असायला हवा. अगेन इथं 3 स्विच आहेत. हे स्विच आहेत इथं तुम्ही बघू शकता, इथं ऑन लिहिलं आहे, इथं ऑफ आणि इथं ऑफ असं लिहिलं आहे. हे आर फेजसाठीचं आहे, वाय फेजसाठीचं आहे आणि बी फेजसाठीचं आहे. या स्विच थ्रू आपण एक फेज यातली आउट ऑफ सर्किट करणार आहे. म्हणजे हा स्विच मी ऑफवर नेला तर एक फेज ह्याच्यातली आउट ऑफ सर्किट जाईल आणि मोटर फक्त 2 फेजवर चालू राहील, आर फेज आणि बी फेज. वाय फेज ह्याच्यातली आउट ऑफ सर्किट जाईल. त्यानंतर याच्यातला वाय फेजचा हा इंडिकेटर ऑन होईल, बजर वाजायला लागेल आणि त्यानंतर मग आपण ॲक्सेप्ट करणार आहे फॉल्ट. येस, आपल्याला हे कळालं की सिंगल फेजिंग कंडिशन तयार झाली आहे, त्यातली कुठली फेज गेली तर बी फेज गेली असं आपण इंडिकेट करणार आहे. आता जरा पॅनलचं आतमध्ये काय वायरिंग केलं आहे, काय काय डिव्हायसेस कनेक्ट केले ते पण एकदा बघूयात. इथं आत बघू शकतो आपण. इथं जर पाहिलं तर इथं आपल्याला 4 बस बार्स दिसत आहेत. ही एक न्यूट्रल लिंक आहे. इथं आर फेजचा बस बार आहे, वाय फेजचा बस बार आहे, बी फेजचा बस बार आहे. याला CT कनेक्ट केली आहे. आर फेजची CT आहे, वाय फेजची आणि बी फेजची 3 CTs कनेक्ट केला दिसत आहेत. इथं MCB कनेक्ट केले आहेत 2. हा 3 फेजसाठीचा MCB आहे, 3 पोल. हा सिंगल पोल MCB आहे. हे जे इंडिकेटर्स आहेत, मीटर्स आहेत, त्याला सप्लाय आपण ह्याच्या थ्रू प्रोव्हाइड केला आहे. इथं कॉन्टॅक्टर्स आहेत, इथं कॉन्टॅक्टर आहेत. कॉन्टॅक्टर हा फॉरवर्डसाठीचा आहे आणि हा रिव्हर्ससाठीचा कॉन्टॅक्टर आहे. देन इथं टायमर्स आहेत. इथं जर पाहिलं आपण तर हे 4 टायमर्स दिसत आहेत आपल्याला. हा टायमर जो आहे फर्स्ट टायमर, तो फॉरवर्ड ऑपरेशन चालू असेल त्यावेळेस इथे हा लॅम्प ह्याच्यामधला हा इंडिकेटर ऑन झालेला असेल. इथं जर पाहिलं तर टायमरचं ऑपरेशन, टायमरचे कॅल्क्युलेशन्स कसे असतात ते एकदा बघूयात आपण याच्यामध्ये. इथं आपण बघू शकता की याला इथं
इथे एक नॉच आहे तो 1 मिनिटवर आहे आणि याचा पण 1 वरच आहे. टोटल टाइम डिले जो आपण फाइंड आउट करतो तो हा टी इंटू हा स्मॉल टी असा करतो. सो 1 मिनिट इंटू इथला 1, सो 1 इंटू 1 1. 1 मिनिटासाठी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शनला रोटेट होणार आहे. इथं मोड दिला आहे ABCDE, ह्याचे डिफरंट मोड्स आहेत. तसंच इथं पण एक टायमर दिला आहे. हा टायमर आहे, मोटर चालू झाली, मोटर रन कंडिशनमध्ये आली तर तिला स्टॉप व्हायला थोडा वेळ लागतोय, काहीतरी टाईम स्टॉप होण्यासाठी लागतो. ड्यू टू सेल्फ इनर्शिया ऑफ रोटर, रोटर कंटिन्युअसली रोटेट होत राहील. मग तो स्टॉप कधी होणार आहे हे फाइंड आउट करून आपण आधी चेक करून ठेवलं आहे आणि त्याच्याप्रमाणे इथला टायमर सेट केला आहे. हा पण 1 आणि 1 वर सेट केला आहे. म्हणजे 1 मिनिट मोटरला कुठला सप्लाय जाणार नाही आहे, सप्लाय आपण प्रोव्हाइड करणार नाही आहे. इथं रिव्हर्स ऑपरेशनसाठीचं सेम टायमर आहे. इथं पण आपण याला 1 आणि 1 वर सेट केला आहे. म्हणजे 1 मिनिट इंटू 1, कॅपिटल T इंटू T हा त्याचा टाईम असेल. सपोज इथं 10 सेकंड इंटू 1 केलं तर 10 सेकंडला मोटर रिव्हर्स कंडिशनला फिरेल. याला पण सपोज मी इथं 10 सेकंड इंटू इथं 1ला सेट केला तर 10 सेकंड इंटू 1, सो मोटर विल रन फॉर 10 सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आणि नंतर मोटर 1 मिनिटासाठी काहीच त्याला सप्लाय जाणार नाही आहे, मोटर स्टेबल होईल, रोटर फिरायचा बंद होईल. त्याच्यानंतर 1 मिनिटानंतर परत मोटर चालू होईल आणि ती मोटर रिव्हर्स डायरेक्शननी रोटेट व्हायला चालू होईल. अगेन अजून एक टायमर दिला ह्याच्या शेजारीच, ह्याचं पण सेम ऑपरेशन होतं. इथं नंबर ऑफ रिलेज तुम्हाला दिसू शकतात. हे जे आहेत ते रिलेज आहेत. इथले रिले पाहिले तर हा ॲटोमॅटिक, मग आधी आपण स्विच पाहिलेला ॲटो स्विचवर जर असेल तर ॲटोमॅटिकली इथले जे आपण टायमर्स पाहिले ॲटो स्विचवर जर आपण तिकडं पॅनल ठेवला तर हे जे सेटिंग केलं आपण टाईमचं सेटिंग त्याच्या प्रोपोर्शनल हे रिले ऑपरेट होतील. सपोज आपण 1 मिनिटाचा टाईम सेट केला तर 1 मिनिटसाठी हा फॉरवर्ड डायरेक्शनचा रिले ऑन होईल आणि मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शनला रोटेट होईल. त्यानंतर 1 मिनिट स्टॉप होईल मशीन आणि 1 मिनिटानंतर परत मोटर रिव्हर्स डायरेक्शनला रोटेट व्हायला चालू होईल. त्यावेळी हे जे ह्याचे जे इंडिकेटर्स आहेत ते आपल्याला चालू झालेले दिसू शकतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर ओव्हरलोड रिले, जर ओव्हरलोड झाली मशीन जर ओव्हरलोड केली आपण त्या केसमध्ये हा रिले ऑपरेट होईल आणि मशीन आयसोलेट होईल सप्लायपासून. हा जो रिले तो सिंगल फेजिंगसाठीचा आहे. सिंगल फेजिंग ज्या वेळेला होईल तर हा रिले ऑपरेट होतो. हॉर्न ज्या वेळेला बजर वाजायला चालू होतो त्यावेळेला हा रिले ऑपरेट झालेला दिसेल तुम्हाला. हे टेम्परेचरसाठीचे आहेत. टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर झालं, मोटर ओव्हरहीट झाली, दॅट केस हा रिले ऑपरेट होईल आणि मशीन आयसोलेट करेल. इथं आपण पाहू शकतो, इथं अंडर व्होल्टेज, ओव्हर व्होल्टेज आणि डिले, ऑन टाईम डिले साठीचं इथं एक रिले कनेक्ट केला आहे. अंडर व्होल्टेजसाठी पण त्याला पण दिसतंय बघा की एक त्याला इथं तुम्ही पाहू शकता इथे एक नॉच आहे. तर इथं 95% ऑफ फुल लोड व्होल्टेज, 90% ऑफ फुल लोड व्होल्टेज. म्हणजे सपोज 100 वोल्ट रेटेड व्होल्टेज आहे आणि जर 90 वोल्टपेक्षा कमी गेलं तर अंडर व्होल्टेज रिले ऑपरेट होईल. हा लॅम्प ग्लो होईल, हा इंडिकेटर ग्लो होईल आणि मशीन आयसोलेट होईल सप्लायपासून, म्हणजे बंद होईल मशीन. ओव्हर व्होल्टेजमध्ये पण तसंच आहे. किती % ओव्हर व्होल्टेज झालं आहे मशीनच्या रेटेड व्होल्टेजपेक्षा 105 टाइम्स, 110% असं ओव्हर व्होल्टेज किती झाले ह्याच्यावरून पण ठरेल. त्याच्या खाली डिले, हा डिले, तर किती डिले द्यायचा आहे आपल्याला. ओव्हर व्होल्टेज झालं सपोज, अंडर व्होल्टेज झालं किंवा सिंगल फेजिंग झालं तर सिंगल फेजिंग झाल्यानंतर मोटर किती वेळानंतर स्टॉप व्हायला हवी त्यासाठी इथं आपण डिले दिला आहे. तर हा डिले कितीचा दिला आहे तर इथं दिसते 0 मध्ये एक लाईन आहे, परत 3 आहे. हे आपण त्याला ॲडजस्ट करू शकतो. सी विथ द हेल्प ऑफ स्क्रूड्रायव्हर. याला आपण फिरवू शकतो. हे सगळे असेच आपण ॲडजस्ट करू शकतो. मी याला 3 सेकंदवर ॲडजस्ट करतो.
ओके, तर हे इंटरनल कनेक्शन्स आहेत मशीनसाठीचे ह्या पॅनलचे. तर हे इंटरनल कनेक्शन्स आहेत या पॅनलचे. इथं इनकमर आहे, इनकमिंग लाईन जी आहे ती इथं आली आहे. हे 3 फेजेस आहेत RYB, इथं दिसते RYB 3 फेजेस आहेत विथ न्यूट्रल. इथे एक न्यूट्रल पॉईंट आहे आणि हे आउटगोईंग आहेत. हे जर पाहिलं तर हे आउटगोईंगचे टर्मिनल्स आहेत. म्हणजे सप्लाय आपण 3 फेज सप्लाय या 3-4 टर्मिनल्सला देणार आहे आणि याच्याकडचं सप्लाय म्हणजे पॅनल थ्रू आपण मोटरला कनेक्ट करणार आहे, त्यासाठी या वायर्स आहेत. यानंतर आपण कनेक्शन्स आपण कसे करायचे आहेत हे एकदा बघूयात. आपल्या मॅन्युअलमध्ये दिलेली सर्किट डायग्राम एकदा बघू. सर्किट डायग्राममध्ये आपल्याला एक स्विच दिला आहे इथं. त्यानंतर 3 फेज डिमर, सिंगल फेजिंग प्रिव्हेंटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ॲमिटर्स दिले आहेत 3 फेजेसला आणि एक स्विच दिला आहे. बघा इथं रिसोर्सेस रिक्वायर्डमध्ये AC ॲमिटर 0 to 20 अँपियर 3 क्वांटिटीज, AC वोल्टमीटर 0 to 500 वोल्ट 1 क्वांटिटी, सिंगल फेजिंग प्रिव्हेंटर 0 to 10 अँपियर 1 क्वांटिटी, SPST स्विच, हा स्विच 0 to 20 अँपियर आणि 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 to 5 HP. आपली मोटर आहे ती 3 HP मोटर आहे. दिस मोटर इज कपल्ड टू द DC जनरेटर. इन्स्टेड ऑफ दॅट जनरेटर आपण इथं ब्रेक टेस्टची अरेंजमेंट केलेली आहे. आपण आपल्या सिंगल फेजिंग प्रिव्हेंटरचा जो सेट आहे त्याच्यामध्ये इनबिल्ट ॲमिटर्स हे 3 आहेत, इवन वोल्टमीटर्स पण आहेत, जे आत्ता मी तुम्हाला ह्याच्या आधी आपण पाहिलं. पॅनलवर एक मीटर आहे, त्या मीटरवर तिन्ही फेजेसचे जे करंट्स आहेत, तिन्ही फेजेसचे फेज व्होल्टेज, लाईन व्होल्टेज आपल्याला मिळू शकतात. तर हे रिडिंग्स आपण त्या पॅनलवरच्या मीटरवरूनच घेणार आहे. इथं कसे कनेक्शन्स करायचे ते एकदा बघूयात. ह्यामध्ये जसं मगाशी आपण पाहिलं, ह्यामध्ये आपण ज्याप्रमाणे पाहिलं, इनकमिंगच्या या 4 वायर्स आहेत इनकमिंगच्या. तर या 4 वायर्स आपण इनकमिंग सप्लायला जोडणार आहे आणि ह्या आउटगोईंगच्या ज्या 3 वायर्स आहेत त्या मोटरला जोडणार आहे, मोटरच्या टर्मिनलला. तर या 3 वायर्स पहिले जोडूयात आपण. या 4 वायर्स R फेज कनेक्ट केली, सप्लायची R फेज आहे ही सप्लाय साईडची B फेज, सप्लाय साईडची Y फेज आणि सप्लाय साईडची B फेजला आपण पॅनलच्या वायर्स कनेक्ट केल्या. ओके, या वायर्स थ्रू आपण पॅनलला सप्लाय प्रोव्हाइड केला. आता ह्या ज्या दुसऱ्या वायर्स आहेत, आउटगोईंग लिहिलं आहे, सो पॅनल थ्रू जाणाऱ्या या वायर्स आपण मोटरच्या टर्मिनल्सला कनेक्ट करणार आहे. यामध्ये ही R फेज कनेक्ट केली आहे, देन Y फेज, and B फेज. हे कनेक्शन्स आपण केले. ह्यामध्ये जसं या सर्किट डायग्राममध्ये दिलेत त्याप्रमाणे आपल्याला कनेक्शन्स नाही करायचे आहेत. इथं आपल्याला इनबिल्ट ॲमिटर्स आणि वोल्टमीटर्स त्या पॅनलमध्येच आहेत, सो आपल्याला सेपरेट कनेक्ट करायचे नाही आहेत. सो लेट्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. सगळ्यात आधी आपण मेन स्विच ऑन करणार आहे. मेन स्विच ऑन केला की आपले तिन्ही इंडिकेटर्स R, Y आणि B फेजचे तिन्ही इंडिकेटर्स, तिन्ही फेज अवेलेबल आहेत हे दिसतं इथं. तर मेन स्विच ऑन केल्यानंतर हा जो ऑल प्रोटेक्शन
मोटर पॅनल आहे. त्यामध्ये मी मगाशी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आधी आपण स्टार्टिंगलाच या व्हिडिओचं पाहिलं. इथे एक स्विच आहे, हा स्विच आधी ऑन करायला लागतो. हा स्विच ऑन करायला लागतो, त्याशिवाय हा पॅनल ऑपरेट होणार नाही आहे. मी आत्ता इथं मॅन्युअल ऑपरेशनवर हा स्विच ठेवला आहे, मॅन्युअली ऑपरेट करणार आहे आपण. ओके. आता पॅनल चालू करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला इथं जे MCBs दिलेत, 2 MCB आहेत, 3 पोल MCB आणि सिंगल पोल MCB, हे स्टार्ट करायचे आहेत. हा एक MCB, यामध्ये बघू शकतो आपण इथं ऑनचा इंडिकेटर ब्लिंक झाला आहे, ग्लो झाला आहे. ओके. बाकीचे अंडर वोल्टेज, ओव्हर वोल्टेज आणि डिले, त्या तिघांचे इंडिकेटर आहेत ते ऑफ आहेत. हे सगळे रिलेजचे इंडिकेटर्स आहेत ते पण ऑफ आहेत. ओके. आता मोटर चालू करूयात आपण. मोटर चालू करण्यासाठी आपण फॉरवर्ड किंवा रिव्हर्स स्विच प्रेस करणार आहे. सपोज मी हा फॉरवर्ड स्विच प्रेस केला, मोटर ऑन झाली की इथला लॅम्प ग्लो झाला, इंडिकेटर आहे तो ग्लो झाला आणि मोटर स्टार्ट झाली आहे रोटेट व्हायला. ही मोटर आहे ती रोटेट होती. यानंतर आपण मॅन्युअल फॉल्ट क्रिएट करूया, सिंगल फेजिंग एक फॉल्ट क्रिएट करूया. करेक्ट. ही मोटर ऑन कंडिशनला आली. मोटर ऑन कंडिशनला आल्यानंतर आधी आपण रीडिंग्स बघूयात काय काय आहेत. पॅनलच्या कंडिशन्स बघून घ्या. इथं जर पाहिलं आपण तर L1, L2, L3 तिन्ही लाईनचं वोल्टेज दिसतंय, फेज वोल्टेज. इथं लाईन वोल्टेज दिसतंय RYB तिन्ही फेजचं, आणि हे तिन्ही करंट्स दिसत आहेत L1, L2, L3. पहिल्या फेजचा करंट आहे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या. इथं आपण हे स्विच प्रेस करून पण बघू शकतो. इथं करंट्स दिसत आहेत 0.19, 0.20, 0.20 एम्पियर. ओके. अँड लाईन वोल्टेजेस जर पाहिले आपण, लाईन वोल्टेज 408, 406, 406 वोल्ट. थोडं व्हॅरी होतं आहे. इथं तिन्ही फेज अवेलेबल आहेत, RYB तिन्ही फेजचे इंडिकेटर्स ग्लो झालेले दिसत आहेत. आपण आता मॅन्युअली फॉल्ट क्रिएट करूया. मॅन्युअल फॉल्ट क्रिएट करण्यासाठी खाली स्विच दिलेत, त्यातला एक स्विच ऑफ करू आपण आणि ऑब्झर्व करू की मशीन बंद होती का. सो यातला एक स्विच बंद केला. बंद केल्यानंतर टाईम डिले दिलेला आपण 3 सेकंडचा. 3 सेकंड नंतर रिले ऑपरेट होणार आहे. रिले ऑपरेट झाला आणि सायरन वाजायला चालू झाला आहे, बजर वाजतोय. आणि जी फेज आपण बंद केली आहे, तर वाय फेज बंद केली, तर वाय फेजचा जो इंडिकेटर आहे तो ग्लो झाला आहे. आता आपण फॉल्ट ॲक्सेप्ट करणार आहे. फॉल्ट ॲक्सेप्ट केला की बजर वाजायचा बंद होतो आहे. पण जो ट्रिपसाठीचा जो इंडिकेटर आहे, जो आपण चालू झालेला, तो बंद नाही झालेला अजून. त्यासाठी आपण फॉल्ट ॲक्सेप्ट केला पाहिजे. म्हणजे सपोज आता वाय फेजचं आउट ऑफ सर्किट गेली आहे, तर ती परत ऑन केली पाहिजे, तरच तो ट्रिपचा जो इंडिकेटर ग्लो झाला आहे तो ग्लो होणार नाही आहे. बघा, याला आपण बंद केलं, वरचा पण ग्लो झाला आणि हा आपण फॉल्ट फाइंड केला आणि त्याला आपण क्लिअर केला, असं त्याचं मिनिंग झालं. यानंतर आपण रीडिंग्स घेऊयात नॉर्मल वर्किंग कंडिशनचे आणि सिंगल फेजिंग कंडिशन आल्यानंतर काय रीडिंग्स येणार आहेत ते बघूयात. तर बघा, याच्यामध्ये आर फेजचा करंट 0.19 यानंतर आर फेजचा करंट 0.20, वाय फेजचा 0.20, बी फेजचा 0.20. ते आपण इथं नोट डाऊन करून ठेवूयात. इथं रीडिंग्स नोट डाऊन करूयात. आर फेजचा करंट आहे तो 0.20, वाय फेजचा 0.20 आणि बी फेजचा 0.20 एम्पियर.
20 एम्पियर करंट. यानंतर आपण ॲबनॉर्मल कंडिशन्ससाठीचे पण रीडिंग्स घेऊया. इथं करंटचे काय रीडिंग्स येतात ते बघूया. मी एक फॉल्ट पुन्हा क्रिएट करतो. सिंगल फेजिंग झालं आहे आता इथं करंट पाहिला तर 0.30 0 आणि 0.30 असा करंट तिन्ही फेजचा करंट दिसेल आपल्याला. सो इथं आपण मार्क करूया. आर फेजचा करंट होता 0.30 एम्पियर, वाय फेजचा करंट होता 0 एम्पियर आणि बी फेजचा करंट होता 0.30 एम्पियर. सो पुन्हा आपण फॉल्ट ॲक्सेप्ट करणार आहे म्हणजे हा ट्रिपचा इंडिकेटर बंद होईल.